여러분의 라이벌은 누구입니까? 직장 동료, 슈퍼스타, 친구? 최고의 라이벌, 과거의 나 자신과의 싸움, 그리고 그 속에서 현재 나의 위치를 확인하는 시간. 고품격 댄스 토크쇼 Me vs The Past의 1일 호스트 정일도라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 사실 고정 호스트는 따로 있습니다만 오늘 리뷰를 해볼 댄서가 바로 Me vs The Past의 고정 호스트 와이브로인 관계로 오늘 1일 호스트를 맡게 되었습니다. 오늘 리뷰를 해볼 댄서는 앞서서 말했듯이 교대역의 중추이자 또 서울교대 댄스 리플레이의 리빙 레전드 와이브로입니다. 이게 사실 누군가의 춤을 평할 만한 실력도 아니고 또 좋아하지도 않는 데다가 개인적으로 좀 친한 친구이자 좋아하는 댄서라서 사실 리뷰를 하기가 굉장히 조심스럽습니다. 하지만 그 친구가 워낙에 피드백을 받고자 하는 의지가 좀 강해가지고 따로 요청까지 했으니까 제가 최대한 냉정하고 솔직하게 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 리뷰 이전에 잠깐 와이브로에 대해서 좀 소개를 해드리자면 힙합을 주된 베이직으로 삼고 있는데 굉장히 성실한 댄서입니다. 프리스타일을 할 때 열심히 연습하고 쌓아 올린 이 베이직을 바탕으로 무브를 이끌어가며 이 중간중간에 음악적인 요소들을 이렇게 잡아서 표현하는 능력이 아주 발군인 댄서인데 춤추는 거를 보면은 요즘 저거 연습하는구나 하는 게 딱 정확하게 들어오는 친구예요. 그래서 굉장히 성실하고 정직하게 다 드러나는 그런 댄서입니다. 여러분들도 영상을 함께 보실 때 어떤 요소를 기반으로 춤을 추는지 또 어떤 음악적 요소를 잡아내는지를 유심히 살펴보시면서 영상을 시청하시면 아마 더 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다. 그럼 먼저 과거와 현재의 무브를 함께 보시죠. Baby, I am leaving to catch for some fresh air, searching for a reason. Surely I am scared. I can feel the sorrow pumping in my breast. Bad emotions follow, but I will try my best to find a good solution of how our love should be. Now it's only confusion. I'm sure I'll find the key. Have to scrabble inside of my heart and soul. Hope to find the guide that will give me control. There I go, find a way. I will be back someday. There I go, find a way for our love to stay. Yeah, where you at, girl? I got the world here for ya. I'm the realest around, them niggas hell for ya. Loco, look at my face though, I'm real with ya. When I'm out on the road, I try and still hit ya. Cause I like coming home to kiss your nice lips. And your hips, I be touching them with my fingertips. Take a double dip, cause time's wasted. Find your way back to my love, no navigation, no aggravation. Let's get it. All I'm really trying to say is you the shit it. And I smell it, and I'm willing to tell it all. I want you till I'm older than Jude down in the Geritol. I got the wherewithal to go through it. I'm sorry for the dudes in your past that all blew it. I won't screw it up. I keep rocking. Once we get it all together, there's no stopping. We keep rocking. Find out. Baby, I am leaving to catch for some fresh air, searching for a reason. Surely I am scared. I can feel the sorrow pumping in my breast. Bad emotions follow, but I
at, girl? I got the world here for ya. I'm the realest around, them niggas hell for ya. Loco, look at my face though, I'm real with ya. When I'm out on the road, I try and still hit ya. Cause I like coming home to kiss your nice lips. And your hips, I be touching them with my fingertips. Take a double dip, cause time's wasted. Find your way back to my love, no navigation, no aggravation. Let's get it. All I'm really trying to say is you the shit it. And I smell it, and I'm willing to tell it all. I want you till I'm older than Jude down in the Geritol. I got the wherewithal to go through it. I'm sorry for the dudes in your past that all blew it. I won't screw it up, I keep rocking. Once we get it all together, there's no stopping. We keep rocking, find our way back to the love train. Then all we gotta do is maintain. There I go, find a way. Just find your way to me. I will be back someday. Someday, huh? There I go, find a way. Just find your way to me. For our love to stay. Let's go, baby. 어떻게 재밌게들 보셨나요? 네. 노래 자체가 굉장히 소스들도 다양하고 또 중간중간에 분위기에 변화가 있는 곡이다 보니까 표현할 만한 요소가 되게 많았던, 또 반대로는 표현하기 어려운 노래가 아니었나 싶습니다. 네, 뭐 실력적인 면에서의 향상 또는 뭐 저하, 이거를 논하는 게 사실 큰 의미는 없는 것 같고 그냥 저의 감상을 말해보겠습니다. 먼저 총평부터 말씀드리자면 두 가지 단어가 떠올라요. 과도기 그리고 성장통. 네, 그 이유를 지금부터 말씀드리겠습니다. 첫 번째로는 표현의 선택지가 굉장히 다양해졌어요. 이 5월달, 6월달 그때부터 이제 비보잉 클래스 수강하면서 베이직이 이제 점점 더 쌓이고 또 그거를 프리스타일에다가 적용을 해보려는 시도가 많아졌는데 내려가서도 자신감이 생긴 게 딱 보여요. 예를 들어서 이게 저번 건데 잘 내려간 다음에 바로 올라올 수밖에 없었어요. 왜냐면 내려가서 할 수 있는 게 그렇게 많지가 않았기 때문에. 그런데 이번 거를 보시면 그냥 초장부터 내려가겠다라는 생각을 갖고 있어요. 스르륵 하면서 내려간 다음에 연습했던 거, 레파토리들, 이제 준비해놓은 레파토리들을 소화를 하고 올라오게 되죠. 그래서 이런 부분들에서 보면 확실히 이제 표현의 선택지가 더 다양해진 거죠. 밑에 내려가서도 할 수 있었던 소스들이 더 많아지니까. 근데 두 번째로 말씀드리고 싶은 건 이게 과연 장점만 있는 건가 싶은 부분은 있어요. 왜냐하면 이거는 제가 되게 많이 겪는 고민이긴 한데 서로 다른 장르 또는 특색이 좀 다른 장르를 여러 개 추는 댄서들은 거의 다 좀 이 고민을 한 번씩은 겪게 되는데 조화롭고 자연스럽게 연결하는 게 진짜 중요하거든요. 그런데 이게 자칫 잘못하면 음악이랑 점점 더 멀어지고 막 한창 왁킹 잘하고 있는데 갑자기 스텝을 밟는 순간 굉장히 생뚱맞아지는 현상이 발생을 하게 돼요. 그래서 이제 고다운이나 뭐 이런 또 올라오는 이런 레파토리의 퀄리티를 높여주는 건 숙제인데 지금 이 무브에서 같은 경우는 사실 윤영이가 딱 음악적인 소스를 갖고 와서 아예 내려가겠다라고 딱 각을 재고 내려간 부분이죠. 네. 또 여기서 이제 밑에서부터 스핀을 통해서 턴을 통해서 이렇게 올라오는 것들, 이런 것들에 대한 퀄리티를 좀 높여보는 거는 숙제지 않나 싶습니다. 네, 그리고 세 번째로는 선택지가 넓어진 만큼 연습을 해야 될 것도 엄청 많아져요. 왜냐면 이 춤이라는 게 사실 놓기 시작하면 이제 점점 더 아무래도 퀄리티가 좀 낮아지는 건 어쩔 수가 없거든요. 아마추어 레벨에선. 물론 정말 뭐 한 장르를 몇십 년 동안 한 사람이 몇 달 안 한다고 해서 뭐 큰 차이는 없겠지만 아마추어 레벨에서는 되게 의미 있는 차이가 나게 되는데 사실 음악적인 소스를
표현하기 위해서 사용된 베이직들 퀄리티가 좀 아쉽긴 했어요. 웨이브나 아이솔레이션이나 전체적인 밸런스에서 딱 줄어든 연습량이 보이는데, 예를 들어서 네. 이런 부분들 같은 경우도 Have to scrabble inside of my heart and soul. Hope to find the 네, 사실 표현하려고 했던 소스들은 보이는데 퀄리티가 살짝 아쉬워요. soul. Hope to find the guy that will give me 아메이브나 네, 아메이브가 사실 잘 안 보이죠 지금. 그래서 이런 부분들이나 아니면 좀 마지막에 많이 보이는데, 이제 딱 스탠스를 좀 좁게 가지고 아이솔레이션으로 텍스처를 많이 표현을 하려고 했던 부분인데, 보시면 find a way. Just find your way to me I will be back someday. someday, huh? There I go. Find a way. Just find your way to me. 뭘 하려고 하는지는 알겠는데 사실 그게 잘 전달은 안 되는 그런 느낌이 많이 나거든요. 질감이나 박자나 이런 부분에서 좀 놓치는 부분들, 아쉬운 부분들이 좀 많아서, 확실히 선택지가 넓어진 만큼 연습해야 될 것도 많아지고, 그에 따라서 좀 연습이 소홀한 것들은 퀄리티가 떨어지는 거는 아마 여러 장르를 좀 해보신 분들은 어느 정도 다들 공감하실 것 같아요. 그래서 이게 결과론적인 얘기인데, 네 번째로는 뮤지컬리티적인 면에서는 많이 아쉽긴 했거든요. 결과론적인 얘기인데 꼭 탐락을 넣었어야 됐는지는 잘 모르겠어요, 사실. 그러니까 지금 와이브로가 갖고 있는 그 탐락에 대한 베이직, 또 그거에 대한 퀄리티가 과연 이 노래를 표현할 수 있을 만큼이었나, 그거는 좀 아쉽긴 해요. 물론 그동안 연습을 많이 했던 장르고 향상도를 기록하기 위해서 사실 넣은 거는 충분히 이해는 가지만, 그냥 정말 음악만 딱 듣고 춤만 봤을 때는 아직까지는 여기에다가 좀 이 음악을 비빌 수 있는 정도는 아니었는데 좀 섣부른 선택이지 않았나 싶긴 합니다. 근데 이건 사실 선택의 문제이기 때문에, 네, 마지막으로는 이 여러 장르를 배우고 또 그걸로 본인의 춤을 만들어 나가는 과정에서 겪고 있는 성장통이지 않을까 싶어요. 결국엔 지금 이 과정들이 베이직과 베이직 간의 그런 연결성, 그리고 하나의 춤 안에서 그것들이 조화를 이룰 수 있도록 좀 생각하고 만들어 나가야 되는 건 숙제지 않나 싶어요. 근데 이게 정말 어렵습니다. 춤을 추다가 보면 프리스타일 하는 와중에도 이게 고민을 하게 돼요. 지금 이게 맞나? 지금 여기서 이게 바뀌는 게 괜찮은가? 근데 그 고민을 하다가 보면 음악은 저기 가 있거든요. 그러다 보면 정말 그냥 1분이라는 시간은 너무 짧기 때문에 이렇게 정말 그냥 말 그대로 말아잡수는 그런 경우들이 있는데, 그래도 또 워낙에 성실한 댄서이기 때문에 이 성장통 또한 언젠가는 잘 극복할 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 지금까지 미 vs 더 패스트 미버더페 1일 호스트 정일두였습니다. 사실 지금도 뭔가 좀 춤에 대해서 이렇게 코멘트를 하는 것 자체가 굉장히 어색하고 또 괜히 좀 미안한 마음도 들기는 하는데, 그래도 또 본인의 춤을 이렇게 다른 사람의 시선에서 볼 수 있다 라는 거는 또 굉장히 댄서들한테는 어떻게 보면은 되게 귀한 기회거든요. 물론 정말 유명하고 또 춤에 대해서 더 식견이 있는 분이 이렇게 내 춤을 봐주면 더 좋겠지만, 그래도 또 이런 아마추어적인 시선에서 볼 수 있다라는 것도 또 굉장히 뜻깊은 시간이라고 생각을 합니다. 3호선 교대역에서 지금 기획하고 만들고 있는 이 미 vs 더 패스트, 앞으로도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 그럼 안녕.